भाई आपनकर बरा छाणुथिले बापा सेल्समैन थिले आपण प्लेट धोउथिले गोटे कथा मझिरे आलोचना हला जे आपनकर बहुत गर्व हो जे तुम आपण पुलिस चाकरी पाइले पुलिस चाकरी छाड़ देले आपनक पत्नी स्त्री को सुना बंधा पकईथिले खराब लागेनी एटा आपण कहउछन्ती बहुत लोक आपन देखिबे जे मागी खेले खराब लागेनी आप निज देह पाई तुम लोन नहीं आ करजरे बुड़ी के भी अच्छ मेडल केते हेलानी आपनर मोर सर मु 15 थर मिस्टर ओडिशा खेली 15 थर गोल्ड मेडल आ 3 थर होची मिस्टर ओडिशा टाइटल आ 3 थर होची मोर जति को ऑल ओडिशा क्लासिक सब जन ओवरऑल टाइटल बिना स्टेरॉइड रे एमती फिजिक हवा पॉसिबल। नमस्कार कनक न्यूज स्वतंत्र कार्यक्रम को स्वागत करुछि मु सौभाग्य आज आमे कथा हवा बॉडी बिल्डिंग उपरे जणे चाहिले केमिति बॉडी बिल्डर हेई पारिबे तांकर डाएट कोन रहइबो जणे केमिति मिस्टर ओडिसा रु मिस्टर इंडिया खेलिछंती मिस्टर वर्ल्ड खेलिछंती मिस्टर एशिया खेलिछंती सेमि जणे ओडिया पुओ सहित कथा हवा जे केमिति चमकी छंती एवं तांकर पूरा कहानी जानिबा आम सहित अछंती रश्मि रंजन साहू जे एबे मिस्टर इंडिया खेलिछंती एवं सिल्वर मेडल पाइछंती। रश्मि आपन को कनक न्यूज को स्वागत। प्रथमे आपन को बहुत सारा शुभेच्छा। आपन आपनकर ए जो मेडल पाइछंती ए मेडल पाया पई केते कष्ट आपन करिया पड़िछि मिनिमम मते 2008 रु प्रैक्टिस करलिनी 8 रु आसी लॉन्ग जर्नी परे मो 2022 रे गोल्ड मेडल आइतला मिस्टर इंडिया रे आ 2026 रे मोर सिल्वर मेडल वर्तमान हैला बहुत परिश्रम बहुत हार्ड वर्क बहुत लेबर आ समतन सपोर्ट रे आज मु ए जगह रे पहुंची तथापि खुशी ना दे आपण तथापि खुशी नाही कहीं कि ना मु चाहूतली कि मिस्टर इंडिया रे गोल्ड मारी कि ओवरऑल फाइट करिया पई जे चैंपियन होया पई सेति पई मोर आशा अछि आगु को भी आशा रखिबी। केतरा मिस्टर इंडिया आपण खेलिछंती मिस्टर इंडिया मु खेलिछि 2008 माने 12 थर मिस्टर इंडिया खेलिछि 12 थर मिस्टर इंडिया रु टॉप 10 टॉप 5 टॉप 4 टॉप 15 एंती है कि बारंबार मु कटिछि आ 2022 रे फर्स्ट टाइम मु 1500 वर्ष परे मु फर्स्ट टाइम मु गोल्ड मेडल पाइल 2022 रे आ 2026 रे मोर सेकंड मेडल हैला सिल्वर मेडल या सहित मिस्टर वर्ल्ड मिस्टर एशिया भी आपण खेलिछंती आपण प्रोफाइल लिखा हिची आपण को मिस्टर वर्ल्ड खेलिथिले मिस्टर वर्ल्ड 3 थर खेलिछि 3-4 थर खेलिछि तादे 6 पर्सन हेछि आ मेरिट लिस्ट अछि किंतु मेडल मोर हेइनी आ मिस्टर एशिया रे भी मु 3-4-5 थर खेलिछि 4th पर्सन हेछि आ 2008 रु आपण कैरियर आरंभ कले घर आपनकर सालेपुर 2008 रे भुवनेश्वर पहुंचले बापांकर गोटे बरा दुकान थिला भाई आपनकर बरा छाणुथिले बापा सेल्समैन थिले आपण प्लेट धोउथिले सेटु केमती बॉडी बिल्डिंग आडे केमती आपनकर सेटा मु से जगह रे थिली बापा भाई रो ए जो कष्ट देखि कि मु सही पारिलिनी सेति पई बापा माई को मु बहुत हेल्प करे आ हेल्प करिया भितरे मो भाई मते निजे कहले जे आ तू एठी हेल्प करजु आ तेटी बॉडी फिटनेस प्रति ध्यान दे काले तोर आर्मी फार्मी रेलवे फील्ड जो एयर डिफेंस लाइन है तोर हे जिवार चांस अछि हाइट भी अछि जिम टिके जा मु से जिम जाइतली तुषार जिम नयापल्ली रे होदला गोटे जिम से जिम रे मु जाइतली सेठी मु प्रैक्टिस करिया भितरे मो जितेंद्र कुमार जेना जे साथ थिले से मते कहले तू ए लाइन अछि भलो अछि तू ट्राई कर माने खेलिया पय 2008 रे गोटे हमर होदला आईआरसी विलेज जोटा कंपटीशन फर्स्ट टाइम मु सेठी अटेंड करथली आ फर्स्ट टाइम रे मु कटि जाइथली आपण लाजो लाइतला स्टेज चढ़िया पई का सेठी आपण को गोटे छोटो कॉस्ट्यूम रे छिड़ावा पड़िबो छोटो कॉस्ट्यूम रे छिड़ावा पड़िबो किंतु बहुत मना करथली आ सार मते बाध्य करैथिले आ घरे भी मना करथिले ए लाइन तू काई पसिलु ए लाइन काई कलु आ तत तो कहिदली के जिम प्रैक्टिस करिया पई तू ए लाइन काई पसिलु मु कहली आ सार जेहेतु गोटे गुरु मते सिखौचंती ट्रेनिंग दउचंती हेति पई मु कहली आ किछिटा तो करिया पड़िबो थिया ही जीवा कथा शह शह मेडल आपण घरे अछि हजार हजार ट्रॉफी आपण घरे अछि किंतु आपण तथापि आमे देखिछु आपण जगी दुकान रे प्लेट माजिया गोटे गर्व अहंकार आस जाय जने मिस्टर इंडिया खेलिछि मु मिस्टर वर्ल्ड खेलिछि गोटे गर्व अहंकार आमे अनेक लोक को देखिछु हमर सेटा पेट पाटना कथा हमर एटा अछि घर कथा जेहेतु जेते तमे माने जहा भी तमे इंटरनेशनल खेल कि जहा खेल सेटा हमर आग काहे कि ना बापा भाई होछि मोर भगवान ताकू सबोळ भाई मु
ମାନେ ତାଙ୍କ ଦୟାରେ ହିଁ ମୁଁ ଆଜି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଭାଇ ଯଦି ମତେ କହିନଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚି ନଥାନ୍ତି। ମଜାକ ଉଡାନ୍ତି ନା ନାଇଁ ଆପଣଙ୍କର? ବରା ଦୋକାନର ପୁଅ ବରା ଦୋକାନରେ ପ୍ଲେଟ ମାଜୁଛି, ବହୁତ ବହୁତ କଥା ଆପଣ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ପାଠ ପଢିଥିଲି ବିଜେପି କଲେଜରେ, ମୋ ସାଙ୍ଗମାନେ ବି କେତେଥର ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଉ ପରିହାସ କରିଛନ୍ତି, ଥଟ୍ଟା ବି କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ଡ୍ରେସରେ ବି ପିନ୍ଧେବି, କଲେଜ ଡ୍ରେସ ବି ଥାଏ, କଲେଜ ଡ୍ରେସ ବି ଥାଇକି ବି ମୋ ବାପା ଭାଇକି ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରେ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କିଛି ଭାବିନଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବିନଥିଲି ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବି ଆଉ ଏଡେ ବଡ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ କରିବି, ଲୋକ ମତେ ଜାଣିବେ, ଚିହ୍ନିବେ ଆଉ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଆଖ୍ୟା ପାଇପାରିବେ। ଯୋଉମାନେ ବେଶୀ ମଜାକ ଆପଣ ଉଡଉଥିଲେ ସେମାନେ ଆସି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସେଲ୍ଫି ନଉଥିଲେ, ସତ ନା ମିଛ? ସେଇଟା ସତ। ମୋ ନିଜ ସାଙ୍ଗ ବି, ଗାଁର ସାଙ୍ଗଟା ବି ସେ ମତେ ବହୁତ ମଜାକ ଉଡାଏ। ତୁ ଏ ଲାଇନରେ ପଶୁଛୁ, କିଛି କରିପାରିବୁନୁ, ମେଡାଲ ମାରୁଛୁ, କିଛି ହେଇପାରିବନି। ହୁଁ। ସିଏ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଏବେ ରିସେଣ୍ଟଲି ରେଲୱେ ଜବ୍ ପାଇଲା, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଚାକିରି ମୋର 6 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ପାଇସାରିଲିଣି। ଗୋଟେ କଥା ମଝିରେ ଆଲୋଚନା ହେଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗର୍ବ ହେଇଯାଇଛି ଯେହେତୁ ଆପଣ ପୋଲିସ ଚାକିରି ପାଇଲେ, ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ପ୍ରକୃତରେ ଏଟା ଗର୍ବ ଅହଙ୍କାର ଥିଲା ନା କଣ ମଜବୁରି ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ? ମଜବୁର ଥିଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଥିଲି। ହୁଁ। ଆଉ ମ୍ୟାରେଜ କରିସାରିଲେ ମାନେ 7,000 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ମ୍ୟାରେଜ କରିବା, ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା, ଘର ଚଳେଇବା ଇମ୍ପସିବୁଲ ମତେ ହେଇ ପଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦୟାରୁ ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ବାହାରିଥିଲା ମୋର। ପୋଷ୍ଟାଲ ଚାକିରି ଥିଲେ ବାହାରିଥିଲା ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ପୋଷ୍ଟ, ଆଉ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଦରମା ରହିବ 30,000, ହୁଁ। କଟି କାଟି 30,000 ପାଇବି ସେଥିପାଇଁ ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ। ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ପୋଲିସ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲି, ବାଧ୍ୟରେ ଛାଡ଼ିଲି, କିନ୍ତୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିଲା ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ 7,000 ଟଙ୍କା କଣ୍ଟ୍ରାଚୁଆଲ ବେସିକ ଥିବାରୁ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ଛାଡ଼ିଲି। ବହୁତ ସମୟରେ ଦେଖାଯାଏ ମାଟିଆ ପୋଷାକରେ ଆପଣ ବୁଲନ୍ତି, ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ଭାବରେ କାମ କରନ୍ତି, ହାତରେ ଗଦା ଗଦା ଚିଠି ଧରିକି ବୁଲନ୍ତି, ଏବେ ସାଇକେଲ ଚଲେଇକି ବୁଲନ୍ତି। ଗାଡି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବାକୁ କଣ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର? କାହିଁକିନା ମତେ ସେଇଟା ଇଜି ହୁଏ, ସାଇକେଲରେ ମାନେ ବାଣ୍ଟିବା, ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ମତେ ବହୁତ ଇଜି ହୁଏ। ପୋଷ୍ଟମ୍ୟାନ ମାନେ ହିଁ ଓନ୍ଲି ସାଇକେଲରେ ହିଁ ଚଲାନ୍ତି ଆଉ ଚିଠି ବାଣ୍ଟନ୍ତି। ଆଉ ଏମିତି ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡେ, ଆଉ ବହୁତ ପରିଶ୍ରମ, ବହୁତ ପାର୍ସଲ, ବହୁତ ମାନେ ସର୍ଭିସ ବୁକ୍। ମୁଁ ସେଇଟା ଚାହେଁ ମୁଁ କେମିତି କେୟାରଫୁଲ ନିଏ, ଲୋକମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ମୋ ହାତରେ। ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ବହୁତ ଆସେ, କୃଷି ଭବନ ହଉ କି ଆମର ସିପି ଅଫିସ ହଉ କି ଆମର ମୋ ଯୋଉ ଏରିଆରେ ଅଛି ବିଧାନସଭାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସେଇପଟ ଏରିଆରେ ଯେତିକ ସବୁ ଅଛି, ଓଏମସି ହଉ, ସବୁ ସର୍ଭିସ ବୁକ୍ ମୁଁ ଠୁ ଆରମ୍ଭ ବହୁତ କରି ଥର ରଶ୍ମି ତମକୁ ଦେଖିଛି, ଆଜ୍ଞା। ତମେ ବହୁତ ସମୟରେ ଶୁଖିଲା ଭାତ ସହିତ ସିଝା ଚିକେନ ଗୋଳେଇକି ଖାଉଥାଅ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ପଚାରେ ତମେ ମୋତେ ବହୁତ ଥର କହିଛ ଯେ ମୁଁ ଡାଏଟରେ ଅଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଡାଏଟରେ ଥାଅ ନା, ମାନେ ମେଣ୍ଟେନ କରି ମୁଁ ହୁଏନି, କଷ୍ଟ ମାନେ ପଇସା ସେତିକି ନଥାଏ ତମ ପାଇଁ ଖାଏ, ସତ ଆଜି କହିବ ତମେ? ମୋର ଗୋଟେ ଦିନେ ମୋ ପାଖରେ ପଇସା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଘରେ ଜଣାଏ। ଆଉ ଖାଇବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହୁଏ କିନ୍ତୁ ଖାଇପାରେନି। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଜିନିଷଟା ମୁଁ ଭାବୁଥିବି ସବୁ ଭଗବାନ ଉପରେ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଭାତ ଚିକେନ ଆଜି ଯଦି ଖାଉଥିବି କାଲି ଖାଇପାରୁନଥିବି, ମୁଁ କଣଟା କଲେ ମୁଁ ସେ ଜିନିଷଟା କରିପାରୁଥିବି। କିନ୍ତୁ କିଛିଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟିପ୍ସ ଦିଏ, ମୁଁ ଭଲ ଗାଇଡେନ୍ସ କରେ, ଇଏ କରେ, ଯେମିତି ହେଲେ କୋଉ ମୋମେଣ୍ଟରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଆସି ମତେ ହେଲ୍ପ କରିବା ତା କରିବ। ଏମିତି ବହୁତ ଲୋକ, ଆପଣ କେତେ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କିନ୍ତୁ ପଛରେ? ଆଜି ଏମିତି ନର୍ମାଲ ହେଲ୍ପ କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମତେ ଏଇ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ମତେ ଜଣେ ସାର୍ ମୋର ଅଛନ୍ତି, ଟିଟୁ ସାର୍, ମତେ ବହୁତ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି। ହେଲ୍ପ କରିବାରୁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ମୁଁ ପହଞ୍ଚିଛି। ଆଉ ଟିଟୁ ସାର୍ଙ୍କ ସେକାସେ ହିଁ ମୁଁ ଏ ଜାଗାରେ ବହୁତ ପହଞ୍ଚିଛି, ଆଉ ମେଡାଲ ବି ମାଇଲି। ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ମୋର ଏବେ ବି ଯୋଉ 2022ରୁ 2025 ମୋର ଗ୍ୟାପ ହେଇଗଲା, ମୋର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମାନେ 3ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ମୋର ଭାଙ୍ଗିଗଲା, ଆଉ ମାନେ ଗୋଡ ସ୍ୱେଲିଂ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜିଭ ମୋର କଟି ଯାଇଥିଲା, ସର୍ଜରୀ ହେଲା। ଆଉ ମୁଁ ଭାବିଲି ଆଉ ମୁଁ କମ୍ପିଟିସନ ଖେଳି ପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର, ଆଜ୍ଞା। ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇଥିଲେ, ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇ ସେ ଖେଳିଥିଲେ, ଗୋଟେ ସମ୍ବାଦରେ ଗୋଟେ ପେପରରେ ବାହାରିଥିଲା। ସେଇଟା 2019ରେ ସାର୍। କାହିଁ ସୁନା ବନ୍ଧା ପକେଇଲେ? ମାନେ ପତ୍ନୀଙ୍କ ପଇସା ସୁନା? ସର୍ଟେଜ ହେଇଗଲା ସାର୍ ବହୁତ। ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ଗେମ୍ ଯିବାକୁ ହେଲେ ତମକୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବାକୁ ପଡିବ, 2 ଲକ୍ଷ 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦବାକୁ ପଡିବ। ସେତେବେଳେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆମେ ଯାଉଥିଲୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଆସିଲା ବେଳକୁ କିଛିଟା କିଛି ମିଳି ମିଷ୍ଟର ଯାଉଥିଲା। ଇଣ୍ଡିଆ ଖେଳିବ ବୋଲି ନାଇଁ, ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ଆଉ ୱାର୍ଲଡ ଖେଳିବା ପାଇଁ କି କେତେ ଦିନ ପରେ ଆପଣଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କର ସୁନା ଚେନ୍ ପୁଣି ମୁକୁଳିଲା? କେତେ ଦିନ ଲାଗିଲା? କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା? ସେ ପଇସା କୋଉଠୁ ଆସିଲା? ସେଇଟା ମୁଁ ଆସିଲା ପରେ, ଯେତେବେଳେ ଖେଳିକି ଆସିଲା ପରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ, ଆଉ ମତେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ହେଲ୍ପ କରିଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ପଇସା ମୁଁ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ମୁଁ ସେଇଟା କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିଦେଇଥିଲି।
ଗୋଟେ ପ୍ଲେୟାର ର ବା ଜଣେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ର କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ମାସକୁ ତା ଦେହରେ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଗୋଟେ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ପରିବାରର ପିଲା ପାଇଁ କି ତାହା କେତେ କଷ୍ଟ, ବହୁତ କଷ୍ଟ। କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ତମ ଦେହରେ ମାସକୁ? ମନ୍ଥଲି ମୋର ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଏ 40,000 ଦେହରେ। ଦରମା କେତେ ଆସେ? ଦରମା 40,000। ପରିବାର କେମିତି ଚାଲେ? ପରିବାରକୁ ମୁଁ ପଇସା ଦେଇଦିଏ, ଘରକୁ 25,000 ଦେଇଦିଏ କି 20-25,000 ଦେଇଦିଏ, ଆଉ ଘରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେ। ଆଉ ଯାହା ବାକି ଅଂଶ ରହିଲା ମୋ ନିଜ ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେଲେ ଏମିତି କିଛିଟା କିଛି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ, ପର୍ସନାଲ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଏ। ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କିଛି ହେଲ୍ପ ରହୁଛି, ନାଇଁ ଭାଇ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ମତେ ଟିକେ ହେଲ୍ପ କରନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏମିତି ଲୋକ କୁହନ୍ତି, ମୋ ଘରେ ବି କୁହନ୍ତି, ସବୁବେଳେ କଣ ମାଗିକି ତୁ ଖାଇକି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛୁ। ଖରାପ ଲାଗେନି ଏଟା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି? ଏବେ ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିବେ ଯେ ମୁଁ ମାଗିକି ଖେଳେ, ଖରାପ ଲାଗେନି ଆପଣଙ୍କୁ? ମତେ ଖରାପ କାହିଁ ଲାଗେନି ନା, ମତେ ତିରଙ୍ଗା ପତାକା ମାନେ ହାତରେ ଧରିବାର ଅଛି ଷ୍ଟେଜ ଉପରେ, ସେଥିପାଇଁ ମତେ କିଛି ଖରାପ ଲାଗେନି। ମୁଁ ତ ସଚେତରେ ଅଛି ନା, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଫିସ୍ ମାରି ଦଉନି ନା, ମୁଁ ପଇସା ନେଇକି ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛି। ଦେହରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଓଡିଶା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହଉଛି, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଶୁଣିଛି, ଜାଣିଛି ବି, ଗୋଟେ କଥା ସତ କି ମିଛ ଜାଣିନି, ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଶୁଣିଲି ଯେ ନିଜ ଦେହ ପାଇଁ ତମେ ଲୋନ୍ ନେଇଛ, ଆଉ ସେ କରଜରେ ବୁଡିକି ଏବେ ବି ଅଛ, ତ ଦେହ ପାଇଁ ଲୋନ୍ ନେଇଛ? ଆଉ ସେଟା ମାନେ କହିହବନି କି ସହିହବନି। ତାପରେ ଯେହେତୁ ମୁଁ 3 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଖେଳିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଖେଳାଳି କେବେ ଖେଳାଳି କେବେ ମାନେ ହାର ମାନେନି, କାହିଁକି ନା ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ଖେଳ ସମୟରେ ଖେଳ ଯେତେବେଳେ ଆସେ, ସେ ତିରଙ୍ଗା କଥାଟା ମନେ ପଡିଯାଏ। କେତେ ଟଙ୍କା ଲୋନ୍ ହେଇଛି ଆପଣଙ୍କର? ସେ ମୁଁ ଖେଳିବାର ଥିଲା ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ, ଇଣ୍ଡିଆରେ ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ନୋଟିସ ଆସିଲା ଯେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ସିଲେକ୍ସନ ହେଲେ ହିଁ ତମେ ଏସିଆ ୱାର୍ଲଡ ଖେଳିପାରିବ। ତ ଇଣ୍ଡିଆରେ ମତେ ମେଡାଲ ଦରକାର ନିହାତି। ଆଉ 3 ବର୍ଷ ପରେ କମ୍ ବ୍ୟାକ୍ କରିଛି, ଯଦି ଇଣ୍ଡିଆରେ ମେଡାଲ ନ ହବ ତାହେଲେ ଏସିଆ ୱାର୍ଲଡ ମୁଁ ଖେଳିପାରିବି। କେତେ ଲୋନ୍ କେତେ ହେଇଥିଲା? ଇଏମଆଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ନା ଇଏମଆଇ ସରିଲାଣି? ଲୋନ୍ ମୁଁ 5 ଲକ୍ଷ ଲୋନ୍ କରିଦେଇଛି ଦେହ ପାଇଁ। 5 ଲୋନ୍ ଲକ୍ଷ କଣ ହବ? 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ ମାନେ ଆପଣ ତ 40,000 ଟଙ୍କା ସେଇଟା 6 ମାସରେ ଯାହା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା, ଆଉ ଟିଟୁ ସାର୍ ମତେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ। ଆଉ ନାଇଁ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରେ କଣ ସବୁ ବଡିରେ କଣ ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୁଏ? ମାନେ କଣ ନର୍ମାଲ, ମାନେ ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ତମେ ସେମିତି ଖାଅ ନା, ଆମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ତମ ଲାଇଫଷ୍ଟାଇଲ ପୁରା ଅଲଗା? ଆମର ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଏଟ ହଉଛି, ଆମର ହଉଛି ଓନ୍ଲି ଚିକେନ, ଅଣ୍ଡା ଆଉ ଭେଜିଟେବୁଲ ଆଉ ଫିସ୍। ଆମର ଫିସ୍ ରହିବ ଯୋଉ ବାସା ଫିସ୍। ଏଇ ଯୋଉ ଡାଏଟ ଫୁଡ ଟା ପର ଡେ ଆମର 1,000 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଯାଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି 30,000 ଟଙ୍କା। 1,000 ଟଙ୍କାରେ କଣ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି? ଅଣ୍ଡା 30ଟା ଦିନକୁ, ଅଣ୍ଡା 30ଟା, ଚିକେନ କିଲେ ଦିନକୁ, ଆଉ ମାଛ 500। ଆଉ ତାପରେ ତା ସହିତ ରହିବ ରାଇସ୍, ରାଇସ୍ ମାନେ ରାଇସ୍ ନୁହଁ, ମାନେ ଆମର ବିରିୟାନୀ ରାଇସ୍, ଯୋଉ ବାସୁମତୀ ରାଇସ୍ 100 ଟଙ୍କିଆ ଯୋଉ ଚାଉଳ, ସେଇ ରାଇସ୍ ଟା ଖାଇବାକୁ ପଡିବ। କେତେ ଡ୍ୟୁରେସନରେ ଥରେ ଖାଇବାକୁ ପଡେ? ସେଟା ମୁଁ 6 ଟାଇମ୍ ଖାଏ। ବିଫୋର ୱାର୍କଆଉଟ ସେଇ ମିଲ୍, ୱାର୍କଆଉଟ ପରେ ବି ସେଇ ମିଲ୍, ତାପରେ 12ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ମିଲ୍, ତାପରେ 4ଟା ବେଳେ ଗୋଟେ ମିଲ୍, ତାପରେ ବିଫୋର ୱାର୍କଆଉଟ ମିଲ୍, ଆଫ୍ଟର ୱାର୍କଆଉଟ ଗୋଟେ ମିଲ୍, ଆଉ ରାତିରେ ଗୋଟେ ମିଲ୍। ଆମେ ଯେମିତି ଖାଉଛୁ ପୁରା ମଟନ ମିଳିଲା ଥାଳି ଫୁଲ କରିକି ଖାଇଦବା, ତମ ସେମିତି ଥାଏ ନା? ଦେଖିକି ଖାଲି ସାଇଡ ପ୍ଲେଟକୁ ଦେଖିକି ଖାଲି ପାଟିରୁ ଲାଳ ବାହାରୁଥିବ କିନ୍ତୁ ଖାଇ ପାରୁନଥିବ, ଏମିତି ହେଇଛି? ମୋର ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେ ମଟନ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ଟୋଟାଲି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହିଁ, କି ଆମ ନିଜର ବରା ଦୋକାନ ଥାଇକି ମୁଁ ଖାଇବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର କେବେ ଗୋଟେ ମିଠା କି ଗୋଟେ କୋଲ୍ଡ ଡ୍ରିଙ୍କସ ପିଇ ପାରିବେନି କିଏ? ନା, ସେଟା ପିଇବାକୁ ବି ଆମର ହୁଏନି, ମାନେ ପିଇ ବି ପାରିବୁନି ସେଟା। ବରା ଦୋକାନରେ ବରା ବିକ୍ରି ହଉଥିବ, ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ପ୍ଲେଟ ଟିକେ ଖାଇଦେବି, ନିଜ ଦୋକାନ ତ ଖାଇବି, ପଇସା ଦବାକୁ ପଡୁଛି, ଇଚ୍ଛା ହୁଏନି। କାହିଁକି ହୁଏନି? କାହିଁକି ଟାର୍ଗେଟ ରହେ ମେଡାଲ। ମେଡାଲ କେତେ ହେଲାଣି ଆପଣଙ୍କର? ମୋର ସାର୍ ମୁଁ 15 ଥର ମିଷ୍ଟର ଓଡିଶା ଖେଳିଛି, 15 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଆଉ 3 ଥର ହଉଛି ମିଷ୍ଟର ଓଡିଶା ଟାଇଟଲ, ଆଉ 3 ଥର ହଉଛି ଆମର ଯେତିକି ଅଲ ଓଡିଶା କ୍ଲାସିକ ସବୁ ଯାକ ଓଭରଅଲ ଟାଇଟଲ ଯେତିକି ହୁଏ କମ୍ପିଟିସନ, ଆଉ ଇଷ୍ଟର୍ନ ଇଣ୍ଡିଆରେ 5 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଫେଡେରେସନ କପରେ 5 ଥର ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆରେ 2ଟା ମେଡାଲ ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଲଭର 2ଟା ମିଶିକି 2ଟା ମେଡାଲ ହେଲା, ଆଉ ମିଷ୍ଟର ଏସିଆ ଆଉ ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ 4 ଥର ନା 5 ଥର ଲେଖା 4th ପୋଜିସନ। ଗୋଟେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯଦି ଚାହିଁବ, ସି କ'ଣ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫରେ ରହିପାରିବ ବା ନିଜର ବଡି ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରକୁ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ପାରିବ, ନିଜେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ନ କରୁ ନିଜେ ଫିଟ୍ ରହିପାରିବ? ଗୋଟେ ବିଜି ସେଡ୍ୟୁଲ, ଯେମିତିକି ଆମେ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ଅଛୁ ନା, ଆମର ଟାଇମ ସେଡ୍ୟୁଲ ଠିକ ନଥାଏ, ଆମେ କ'ଣ ନିଜକୁ ମେଣ୍ଟେନ କରିପାରିବୁ? ତମ ଭଳିଆ ଡାଏଟ ଫଲୋ କରିପାରିବ? ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ କଲେ ସବୁ କିଛି ହେଇପାରିବ। ଯଦି ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ଯଦି ଯତ୍ନ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ, ନାହିଁ ମୋ ନିଜ ଦେହ ହଉଛି ମୂଲ୍ୟବାନ, ମୋ ନିଜ ଦେହ ପ୍ରତି ମୋର ନିଜ ଦେହଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ, ନିଜେ ଯଦି ଭାବିବ ସେଇ କଥାଟା, ତାହେଲେ ହେଇପାରିବ।
गोटे लोकर स्लीपिंग साइकिल केते हवा दरकार वर्कआउट टाइमिंग केते रहिया दरकार गोटे लोक Work- केमती फिट रहबा नॉर्मल लोकଙ୍କର 1 आवर Workout. वर्कआउट सोईबाटा ଶୋଇବାଟା ହଉଛି 6 आवर ମାନେ 8 आवर 6 ରୁ 8 अच्छा गोटे लोक केते कोन खाइबा कथा नुहे गोटे एज रे कोन मेंटेन केमती करियो ମାନେ निजु ଗୋଟେ ଲୋକ ସୁଗାର କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଟିକେ ମାନେ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର ହୁଁ। ଫାଷ୍ଟ ଆଉ ଅଏଲ ଫୁଡ କୁ ଆଭଏଡ କରିବା ଦରକାର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଯେତେବେଳେ ନର୍ମାଲ ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ଗୋଟେ ବଡି ବିଲ୍ଡର ଦେଖିବ ସିଏ ତ କେବେ ଭାବିବନି ମୁଁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରିବି ବୋଲି ଯେହେତୁ ଆଜ୍ଞା। ନିଜର ନାହିଁ ସେ ଗୋଟେ କଥା ସବୁବେଳେ ସମସ୍ତ ମୁହଁରୁ ଗୋଟେ ବାହାରେ ହଁ। ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ ଷ୍ଟିରଏଡ ନେଇକି ହେଇଯାଇଛି ହୁଁ। ବିନା ଷ୍ଟିରଏଡ ରେ ଏମିତି ଫିଜିକ୍ ହବା ପସିବଲ ପସିବୁଲ ହୁଁ ଯେତେ ଆପଣଙ୍କର ମେନ୍ ହଉଛି ଆଜିକା ପିଲା ଆଜିକା ଯୁବପିଢିରେ ହୁଁ। ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆମେ ଶୀଘ୍ର କରିଦବୁ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ହୁଁ। ମାନେ ଶୀଘ୍ର ବଡି କରିକି ଶୀଘ୍ର ଆମେ ବଡି କରିକି ଶୀଘ୍ର ମେଡାଲ ମାରିବୁ ସର୍ଟକଟ ରେ ବି ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ହେଇପାରିବ ମାନେ ସର୍ଟକଟ ରେ ଆମେ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ହେଇପାରିବ ସେଟା ବହୁତ ରିସ୍କ ମାନେ ହେଇପାରିବ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ରିସ୍କ କେମତି ତାପରେ କେତେବେଳେ କଣ ହବ କହିହବନି କେମତି ହବ ଏ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଚିନ୍ତାଧାରା ସେଟା ଠିକ ନୁହଁ ମୋ ମତରେ ମସଲ ଟାକୁ ଯେତେ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ହବ ମାନେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ମତେ ଯଦି ମେଡାଲ ମାରିବାକୁ 15 ବର୍ଷ ଲାଗିଲା ଆଜିକା ଛୁଆ କହିବ ମୁଁ ଆଜିକି ଯିବି ଓହ୍ଲେଇବି କାଲି ସକାଳେ ମେଡାଲ ମାରିବି ଏଇଟା ଠିକ ନୁହଁ କୋଚ୍ ଯେତେବେଳେ ଯେତିକି ଗାଇଡାନ୍ସ କରିବ କୋଚ୍ଙ୍କ କଥା ମାନିବା ଦରକାର ଏଇ ଯୋଉ ଆମର ନର୍ମାଲ ଭଲ କୋଚ୍ କୋଚ୍ କିଏ ଯିଏ ସ୍ଟିରଏଡ ଦେଇକି ରାତାରାତି ମେଡାଲ କରେଇଦବ ନା ଯିଏ ମେଡାଲ ରାତାରାତି କିଣିକି ତାକୁ ମେଡାଲ ଦେଇଦବ ସେ ମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ମୁଁ କିଛି କହିପାରିବିନି କାହିଁକି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ପଲିଟିକ୍ସ ଚାଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ରେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ସତ ମିଛ ସେଟା ସତ ତମ ସେ ପଲିଟିକ୍ସ ହେଇଛି ବହୁତ ହେଇଛି ତା ବି ମୁଁ ଚାଲିଛି ମୁଁ ଖେଳକୁ କାନ୍ଦ ଲାଗେନି କେବେ ଦୁଃଖ ଲାଗେନି କାନ୍ଦ ଲାଗେ ସେଇ ସମୟଟା କାନ୍ଦ ଲାଗେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇ ଜିନିଷଟା ମୋର ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହୁଏ ବହୁତ ହେଇଛି ବି ମଧ୍ୟ ତଥାପି ମୁଁ ସେଇଆକୁ ଯଦି ଧରିକି ରଖିଥାନ୍ତି କେବେ ମୁଁ ଆଗକୁ ଯାଇପାରିନଥାନ୍ତି ଆମର ମୋ ଟାଇମରେ ଯେତିକ ବି ଆଥଲେଟିକ ଥିଲେ ଏମିତି ତାଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆସିଥିଲା ଏମିତି ହେଇଥିଲା ଖେଳ ଛାଡି ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଖେଳ ଛାଡିନି ମୋ ଲାଇଫରେ ଏମିତି ହୁଏ ମୋ ବାପା ମା ମତେ ପାଟି କରନ୍ତି ତୁ କାହିଁକି ଯାଉଛୁ ତତେ ଏମିତି ସେକେଣ୍ଡ କରିଦେଲେ ତତେ ଇଏ କରିଦେଲେ ତତେ ଓଭରଅଲ୍ ଦେଲେନି ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ମୋ ନିଜ କଥା ନିଜେ ଭାବେ କାହିଁକି ନା ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ମୁଁ ଭଗବାନ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି ଯେତିକି ଆମର ଯୋଉ କୋଚ୍ ଯାହା କହିବ ମୁଁ କୋଚ୍ ରେଫରେନ୍ସରେ ଯାଏ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମର ଦରକାର ହୁଏ ବଡି କି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଆଯାଏ ଆଉ ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଦରକାର ହୁଏନି ସେ ଜିନିଷଟା ନିଆଯାଏ ନେକ୍ସଟ ମୁଭ କଣ ରଶ୍ମିଙ୍କର କଣ ଆଉ ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଯେ ମୁଁ ଆଉ କଣ ହାସଲ କରିବି ଆଉ କେତେ ମେଡାଲ ନେବି ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୁଁ କେମିତି ଓଡିଶା ଆଉ ଇଣ୍ଡିଆ ପାଇଁ କେମିତି ମୋର ମେଡାଲ ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡ ଟିକେ ଆଣିବି ଆଉ ଓଭରଅଲ୍ ଟିକେ ଆଣିବି ଆଣିଲା ପରେ ମୋ ୟୁନିଭର୍ସ ହବାର ମୋ ବହୁତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଜୀବନର ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ କୋଉ ଦିନ ହେଇଥିଲା ଆଉ କଣ ସେଟା ସବୁଠୁ ବଡ କଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମେଡାଲ ହବାର ଥିବ ହଉନଥିବ କେବେ ହେଲା ଏଟା ସେଇଟା 2019ରେ ସାର୍ ମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା ଆଉ ସବୁ ମାନେ ଆଥଲେଟିକ ସବୁ ଯେତିକ ଅଫିସିଆଲ ଲୋକ ମତେ ବୁଝେଇଲେ ଆଉ ରଶ୍ମି ଆଉ ତୁ ଓହରି ଯାଆନି ଆଉ ଆଗକୁ ବଢି ଚାଲେ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ ଥିଲେ ପ୍ରେମଚନ୍ଦ ଡୋଗରା ସାର୍ IBF ର ଗୋଟେ ଆମର ସାର୍ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ଅର୍ଜୁନ ଆୱାର୍ଡ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଆୱାର୍ଡ ପାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚେତନ ପଠାରେ IBF ର ଜେନେରାଲ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆଉ ସେ ସାର୍ ମାନେ ମତେ ବୁଝେଇଲେ ରଶ୍ମି ତୋର ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଅଛି ଆଉ ସବୁ ପାଇଁ ଆଗକୁ ବଢିବୁ ଆଉ କେବେ ତୁ ଖେଳରେ ଓହରି ଯାଆନି ଇଏ କରନି ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ଟାକୁ କ୍ଲୋଜ କରନି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଖୁସି କୋଉ ଦିନ ଲାଗିଥିଲା ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା 2022ରେ ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଲେଖିଲେ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଘର ଲୋକ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଗୋଲ୍ଡ ମେଡାଲ ପାଇଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ଘରେ ବାପା କେବେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ଆରେ ଏଥିରେ ଗୋଲ୍ଡ ସୁନା ତ ନାହିଁ ଖାଲି ମେଡାଲଟା ନେଇକି ବହୁତ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି ତାପରେ ବି ଆମର ଓଡିଶା ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ ଆସୋସିଏସନ ଯିଏ ଚେତନ ଯୋଉ ଆମର ପସନ୍ଦ ସାର୍ ଆଉ ସୁମିତ୍ରା ମ୍ୟାଡାମ ଆଉ ଗୁରୁ ସାର୍ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ରଶ୍ମି ଯାଇଛି ମାନେ କିଛି ନା କିଛି ଧରିକି ଆସିବ କେବେ ଖାଲି ହାତରେ ଅଛି ତମ ଉପରେ ଖାଲି ହାତରେ ଆସିବନି ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଭୟ ଏବେ ଜିମ୍ ଗଲେ ଜୀବନ ପଳଉଛି ବହୁତ ସେଲିବ୍ରିଟି ମରି ଯାଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ କରୁଥିବେ କାହାର ଗୋଡ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଛି କାହାର ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ ହେଇଯାଉଛି କିଏ କାର୍ଡିଓ କଲାବେଳେ ତଳେ ତଳେ ପଡି ଯାଉଛି ଜିମ୍ ଟା କଣ ସତରେ ଜୀବନ ନେଇଯାଉଛି ଜିମ୍ ଟା ହିଁ ମଣିଷ ଜୀବନ ବଞ୍ଚାଏ କେବେ ଜୀବନ ନିଏନି ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ମରୁଛନ୍ତି ସିଏ କାହିଁକି କେମିତି ମରୁଛନ୍ତି ସାର୍ ଶୁଣନ୍ତୁ
ଆପଣ ବାହାରେ କଣ ଖାଉଛନ୍ତି କଣ ପିଉଛନ୍ତି ଜିମ୍ ମିସିନ୍ ତ ଜାଣିନି ନା। ଆପଣ ଯଦି ମନେକର ବାହାରେ ଯଦି ଆଲକୋହଲ ପିଇଥିବେ କାଲି ରାତିରେ, ଆଲକୋହଲ ନେଇଥିବେ, ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ଖାଉଥିବେ, ପାନ ଗୁଟୁକା ସିଗାରେଟ ମଦ ଖାଉଥିବେ, ନିଶା ଯାଇନଥିବ, ତମେ ଆସିକି ଆଜି କାର୍ଡିଓ କରିବ, ସେଇମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଯାଏ, ସେଇମାନଙ୍କ ଜୀବନ ନର୍ମାଲ ଲୋକଙ୍କର କେବେ ଜୀବନ ନର୍ମାଲ ଯାଏନି। ଲୋକମାନଙ୍କ କେବେ ଜୀବନ ଯିବ। ଯେତିକି ସେଲିବ୍ରିଟି ମରୁଛନ୍ତି ସବୁ ପଛରେ କାରଣ କଣ ସବୁ ସେଇଆ? ସବୁ ସେଇଆ ହିଁ ହେଇଥିବ। ସେଲିବ୍ରିଟି ମାନେ ହିଁ ତାଙ୍କର ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇ କାମ କରନ୍ତି। ମୁଁ ଥରେ ବି ଗୋଟେ ଫିଲ୍ମ କରିଥିଲି, ଫିଲ୍ମ ମାନେ ଗୋଟେ ଡାକିଥିଲା ଜଣେ ସାଙ୍ଗ, ମୁଁ କରିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ସିଏ ତାଙ୍କର ମାନେ ରାତି ସାରା ମାନେ ଚାଲିବ ସୁଟିଂ, ପେସେନ୍ସ କେତେ ଦରକାର, ସେ ସବୁ ଯାକ ଆଲକୋହଲ ହିଁ ନିଅନ୍ତି। ମାନେ ମୋ ଆଖି ଆଗରେ ବି ଆଲକୋହଲ ନେଇଛନ୍ତି। ଆଲକୋହଲ ନେଲେ ହିଁ କଣ ନା, ଏମାନଙ୍କର ଆଲକୋହଲ ଯିଏ ନଉଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ତ ତାଙ୍କର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମିବା ପାଇଁ ନଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଆସିକି ତମେ ଆସିକି କାର୍ଡିଓ କରିବା, ଆଲକୋହଲ କଣ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମେଇଦବ? ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। ଜିମ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ କମ କରିବ ନା ନାହିଁ? ଜିମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ତମକୁ ଫିଟ୍ ରଖିବ ନା ନାହିଁ? ଜିମ୍ ପ୍ରକୃତରେ ଫିଟ୍ ରଖିବ। ଗୋଟେ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ କରିବା, ଜିମିଂ କରିବା ଜିମ୍ ପଛରେ ଗୋଟେ ଭଲ ମଣିଷ ତମକୁ କରିଦବ, ମାନେ ଗୋଟେ ମାନେ ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟଠୁ ବି ଦୂରେଇ ଦବ। ଜିମ୍ ଗୋଟେ ଏମିତି ଜିନିଷ, ଜିମ୍ କୁ ଯଦି ତମେ ଆସିଲ, ଜିମ୍ କୁ ଯଦି ନିଜର ଭଳିଆ ଭାବିଲ, ନାଇଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିମ୍ କୁ ଯଦି ତମେ ଗାର୍ଲଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭାବିଦେଲ, କି ଜିମ୍ କୁ ମାନେ ନିଜକୁ ଗୋଟେ ବାପା ମା ତୁଲ୍ୟ ଯଦି ଭାବିଦେଲ, ସେ ତମକୁ ସବୁ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ କରିଦବ ଜିମ୍। କାହିଁକି ନା ମୁଁ ନିଜେ ଗୋଟେ ଜଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ, ମୁଁ ଜିମ୍ ଯାଇକି ମୋ ଲାଇଫ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଛି। ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବସିକି ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ବଡି ବିଲ୍ଡର ସ୍ଥାନ ପାଇକି ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ବସିକି କଥା ହେଇପାରୁଛି। ଆପଣ ସରକାରଙ୍କଠୁ କିଛି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ପାଇଛି, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ପାଇଛି। କଣ ପାଇଛି କେବେ ପାଇଥିଲି, ଯେତେବେଳେ ଆମର ସରକାର ଥିଲେ, ଆମର ଯୋଉ ସରକାର ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ମିଳିଥିଲା, ଆମକୁ ବହୁତ ଅର୍ଥ ରାଶି ମିଳିଥିଲା। ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଲାଷ୍ଟ ରିଆକ୍ସନ ଆପଣଙ୍କ ନେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣମାନେ ବଡି ବିଲ୍ଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବା ଆପଣ ଯଦି କାହାଠୁ ସାହାଯ୍ୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ମୁଁ ଚାହେଁ, ମନେକର ଘରେ ଯଦି ଗୋଟେ କିଏ ପ୍ରଫେସନାଲ ଅଛି, କି କିଛି କୋଉ ଲାଇନରେ ଯିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଅଛି, ବାପା ମାଙ୍କୁ ହଉ କି ସମସ୍ତ ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ବୁଝଉଛି, କି ସବୁ ବାପା ମାଙ୍କୁ ମୁଁ ମୋ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଆଡଭାଇସ ଦେବାର ଅଛି ଯେ, ପିଲାମାନେ ଯୋଉ ଲାଇନରେ ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେଇ ଲାଇନରେ ନିଅନ୍ତୁ। ଯଦି ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲା ଗୋଟେ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟେଡ ଅଛି, ଖେଳ ଲାଇନ ନିଅନ୍ତୁ। ଖେଳଟା ଏତେ ଖରାପ ନୁହଁ, ଖେଳିଲେ ହିଁ ତମର ଜବ୍ ବି ମିଳୁଛି, ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ବି ମିଳୁଛି। ତାପରେ ତା ସହିତ ବି ତମେ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବ, ଆଉ ସାରା ମାନେ ନାଁ ଅର୍ଜନ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଆଡଭାଇସ ଯେ, ଖେଳ ପ୍ରତି ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଧ୍ୟାନ ରଖିବା ଉଚିତ। ଓକେ ଓକେ। ତ ଏବେ ଯୋଉ ଜେନଜି ନୂଆ ଜେନେରେସନ ଆସୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ ଯାଉଛନ୍ତି, ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମନ ଇଚ୍ଛା ଜିମିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ ଜିମ୍ରେ ବେଶୀ କମ ସମୟ ସେଲ୍ଫି, ଫଟୋ, ଭିଡ଼ିଓ, ରିଲ୍ସରେ ଦିନ କଟି ଯାଉଛି, ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ନେଉଛନ୍ତି, ନିଶା ଖାଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କଣ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେ? ସେମାନଙ୍କୁ ମେସେଜ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ, ସେଇଟାରୁ ଦୂରେଇକି ରହିବା ଉଚିତ। ବଡିଟା ସବୁଠୁ ମୂଲ୍ୟବାନ ଜିନିଷ। ତମେ ତା କଥା ଶୁଣିକି, କି କାହା କଥା ଶୁଣିକି ପ୍ରପର ଗାଇଡାନ୍ସ ରୁହନ୍ତୁ, ପ୍ରପର କୋଚ୍ ରୁ ଟ୍ରେନିଂ ନିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ପେସେନ୍ସ ରଖନ୍ତୁ। ବଡି ଆଜି ନହେଲେ କାଲି ହବ, ଜୀବନଟା ପଳେଇଲେ କେବେ ବଡି ହବନି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଜାଣୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ଟ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ, ଯେତିକ ଜିମ୍ ଟ୍ରେନର ମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଇଆଡୁ ସିଆଡୁ ଜିନିଷ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଯେତିକ କଷ୍ଟମର ଆସନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କୁହନ୍ତୁ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କର, ଯେତିକି ପରିଶ୍ରମ କରିବ ସେତିକି ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭଳିଆ, ଆପଣଙ୍କ ଯୋଉ ଟ୍ରେନର ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବେଶୀ ବର୍ବାଦ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଭଲ ଟ୍ରେନର ଜଣେ କେମିତି ଜାଣିବ କି ଭଲ ଟ୍ରେନର ବୋଲି? ଟ୍ରେନର ବୋଲି ଯିଏ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବ, ତାର ନିଜର କ୍ୱାଲିଟି ଜାଣିପାରିବ ଯେ ନାଇଁ, ସିଏ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବ ମୁଁ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅ, ଆସୁ କହିବ ପ୍ରୋଟିନ ନିଅ। ଆରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ, ତମର ନିଜର ଇନକମ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ଲାଇଫ ଟାକୁ କାହିଁ ବର୍ବାଦ କରୁଛ? ତାକୁ ଆଗେ ଭଲ ଗାଇଡାନ୍ସ ଦିଅ, ତାକୁ ଭଲ ଡାଏଟ ଦିଅ, ଭଲ ଖାଇବାକୁ ପିଇବାକୁ, ପୁରା ମାନେ ଭଲ ଡାଏଟ ଦିଅ, ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦିଅ, ତାକୁ ଭଲସେ ଟ୍ରେନିଂ ଦିଅ। ଏସବୁ କଲେ ସିନା ସିଏ ଆଗକୁ ବଢିବେ। ଆଉ ତମେ ଦେଖ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଆସୁ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରୋଟିନ ବଡିରେ ସର୍ଟେଜ ହଉଛି, ପ୍ରୋଟିନ ଗୋଟେ ପାଉଡର ନେଇଗଲ। ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର ମାନେ ଆମ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡରଟା ଦେହ ପାଇଁ ଭଲ ନା ଖରାପ? ଓନ୍ଲି ପ୍ରଫେସନାଲ ପାଇଁ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର। ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର କେତେବେଳେ ଆମର ଆବଶ୍ୟକତା ଦରକାର, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ରୋଟିନ ପାଉଡର କ୍ୱାଲିଟି ଅଧିକା ଦରକାର ବଡିକି।
ଆମେ 4-8 ଘଣ୍ଟା ୱାର୍କଆଉଟ୍ କରୁଛୁ ଆମ ବଡି କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ ନିହାତି ଦରକାର। ସେମାନଙ୍କ ତ କ୍ୟାଲୋରି ଇନଟେକ୍ କିଛି ଦରକାର ବି ନାହିଁ। ଓନ୍ଲି ଚିକେନ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ତାଙ୍କର କ୍ୟାଲୋରି ହେଇଗଲା। ଚିକେନ ଯଦି 200 ଗ୍ରାମ କି ଆଉ ଅଣ୍ଡା 4ଟା କି 5ଟା ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳିଗଲା ବଡିକି। ତ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ସତ କଥା କହି ତମେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଶତ୍ରୁ ତିଆରି କରିଦେଇଛ। ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଶତ୍ରୁ ମୁଁ ମୋର ଆଗ ପଛେ ଶତ୍ରୁ ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ଶତ୍ରୁ ଲାଗି ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପଦେ ଆପଣ ବେକରେ ମିଷ୍ଟର ଇଣ୍ଡିଆର ପଦକ ଦେଖୁଥିବେ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ଯେତେ ବି ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ମୋ ପଛରେ, ତମେ ଯେତେ ବି ମୋ ପଛରେ ଲାଗିଲେ ବି ଭଗବାନ ବି ମୋ ପଛରେ ଅଛନ୍ତି। ସବୁ ଜଗନ୍ନାଥ ହିଁ ଆମର ଜଗନ୍ନାଥ ହଉଛନ୍ତି ସବୁ କିଛି। ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଗରେ ସବୁ କିଛି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇଛି। ଆଉ ମୋର ବି ଯେତେ ବି ବିପଦ ପଡ଼ିଛି ସବୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଜଣାଏ। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ ମୋତେ ଏ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋ ବାପା ମାଙ୍କ ବି ଆଶୀର୍ବାଦ ଯୋଉଠି ଅଛି ମାନେ ଆପଣ କୋଉଠି ହାରିବେ ନାହିଁ। ଓକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଗକୁ ଆହୁରି ମିଷ୍ଟର ୱାର୍ଲଡ ଖେଳନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଆପଣ ପୂରଣ ହଉ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଖେଳ ବି ଜାରି ରହୁ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରଶ୍ମିତ, ଆପଣ ଆମ ସହିତ ରହିଥିଲେ। ତେବେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଏଇଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।